भगवते वासुदेवाय। आज बाणासुर सपक्ष आसी देवदेव महादेव बाणासुर युद्ध करुँच श्रीकृष्ण सांगरे। तेणु आज जिते जिते बाण निक्षेप करुँच प्रभु ताकू प्रतिहत करुँच। आज देवदेव महादेव को ब्रह्मस्वर क्षेपण कर ब्रह्मस्वर बल देवदेव महादेव मूर्छा चली जाते पुणी मूर्छा तेजी जिते उठी बसिले। तेणु संगे संगे शिव ज्वर को पठेले। जिते शिव ज्वर को पठे देवदेव महादेव से प्रभु श्रीकृष्ण विष्णु ज्वर को पठेदेले। विष्णु ज्वर शिव ज्वर समस्त शक्ति को विनष्ट करी जिते पछे पछे गोड़े से आसी प्रार्थना करुँच शिव ज्वर। देखिले ये चराचर जगत रे सबु केवल विष्णुमय। जी विष्णु सी ब्रह्मा सी पुणी महेश्वर से पुणी तल अतल तलातल रसातल से पुणी स्वर्ग मर्त्य पाताल। तेणु जोठी देखिए जिते जीव जगत अच्छा सबुठी प्रभुंकर वास विष्णुंकर वास। तेणु आज चिंता करुँच शिव ज्वर एबे मु कौन करी शक्तिहीन हो गली आउ विष्णुपुर में मो पाखे कौटी स्थान नाई। तेणु मुझे कौन करी प्रभु पाखे शरण पशुंट। तुई प्रभु मते उधारी न धर शरण रक्षण बाना अटई तुमर रक्षण बाना अटई तुम्भर शरण रक्षण बाना अटई तुम्भर। काकुस्तव वचन तार शुणी जनार्दन विष्णु जोर कुहकारी बोलती वचन। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। तेणु आज शिव ज्वर कहते हे प्रभु मुझे कौन करी मते पुणी थे शक्ति प्रदान करंतु। तेणु प्रभु कहते हे शिव ज्वर तुम्हें तुमको शक्ति प्रदान करुछि हेले तुम्हें मने रख तुम्हें समस्त देहरे बास कर सत हेले जदि केही मोर नाम को उच्चारण करे जदि मोर नाम को किए उच्चारण करे तेबे तुम्हें संगे संगे तार शरीर बाहरी जीव। तेणु ये कथा जितेबले शिव ज्वर शुणिले संगे संगे खुशी हो गले एवं प्रभु पाद तले शरण पशिले। या पर देखिले प्रभु जे बाणासुर अति क्रोध बेगर धाई आसुची मारिबा पाई। तेणे देखिला कद्रत्यपति बाणासुर श्रीकृष्ण निकट को धाए धातिकार। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। ताको आगरे आनी रथ रुहाइला बेलकु बेल संग्राम घोर तर हेला। बेलकु बेल संग्राम घोर तर हेला बेलकु बेल संग्राम घोर तर हेला। महाकुंत साबेली जे आयुधादि धरी सहस्र भुजरे नाना शस्त्र मान धरी श्रीकृष्ण अंगरे प्रहारिला नेई बाबल सरे निबारिले भावग्राही। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। जेतेबेले तीक्ष्ण बेगर धाई आसुचंती बाणासुर मारिबा पाई कृष्ण को प्रभु एतर तार समस्त रथ रथी समस्त को विनाश करुछंती तांको बाण द्वारा। शेष रे बाणासुर जो सहस्र भुज धारण करी धाई आसुची संगे संगे सुदर्शन चक्र को निर्देश देइछंती। सुदर्शन चक्र धाई गला एवं तार सहस्र भुज को संगे संगे काटिदेला। जेतेबेले सहस्र भुज को तार काटिदेला सेतेबेले गोटे गछरे डाल नथिबा गछटी जेमिति देखा जाए आज हाथ हरेई बाणासुर आज सेमिति देखा जाउची। जेतेबेले हाथ चलीगला सेतेबेले पड़ीगला बाणासुर आउ आखिरु तार धार धार लुह बही जाउची। प्रभु को चाही क्रंदन करुची आउ प्रार्थना करुची। ए हाथ थिला बोली ए सहस्र हाथ थिला बोली मुझे संसार रे सबुठारु बलवान बोली कहूली हेले ए हाथ को हरई
ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ନିଃସ୍ୱ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ମୁଁ ନିଃସ୍ୱ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଜୀବନଟାକୁ ନେଇଯାଅ, ଏ ଜୀବନଟାକୁ ନେଇଯାଅ। ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ବିନା ହାତରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ତାହେଲେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇବି, ଅନେକ ଦୁଃଖ ପାଇବି। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ନେଇଯାଅ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ନେଇଯାଅ। ଦୂରେ ଥାଇଣ ସଂଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ତ୍ରିପୁରାରୀ କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ନିବାରିଣ ବହୁ ସ୍ତୁତି କରି গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ জয় তুই জগন্নাথ অনাদি অচ্যুত জয় তুই জগন্নাথ জগ জনহিত জয় তুই জগন্নাথ মোক্ষর কারণ তোর নাম ধরিণ করু থাপ্তি ধ্যান তোর নাম ধরিণ করুথান্তি ধ্যান তোর নাম ধরিণ জয় জগন্নাথ বিষ্ণু রূপ অটু তুই শ্রীকৃষ্ণ গুণ গুণ কে পারি কহি তোর নাম পুনাথ আকাশ বলন্তি তোর নাম পুনাথ অনেক কহন্তি তোর নাম গুণাথ অনেক কহন্তি তোর নাম গুণাথ। আজ দেবদেব মহাদেব যেতবে দেখিলে সহস্র ভুজকু কাটি দেইছন্তি, বাণাসুরর সহস্র ভুজকু কাটি দেইছন্তি প্রভু। তেণু সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরারি আসি প্রার্থনা করুছন্তি, হে প্রভু অজ্ঞানবশত এ সংসারে সমস্তে অজ্ঞানী হেলে আপন একমাত্র হউছন্তি জ্ঞানর অধিকারী। তেণু এ সমস্ত দেবতা মানে ভুল করিপারନ୍ତି, সমস্ত দৈত্য মানে ভুল করନ୍ତି, সমস্ত জীবজগত ভুল করিপারে, হেলে আপন কেবে ভুল করিপারিবেনি। কারণ এ জগতକୁ আপন ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଆପଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ ନିୟମ ଆପଣ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଅଜ୍ଞାନବଶତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତ୍ରିପୁରାରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣି ଚକ୍ରପାଣି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାହାକୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି ବାଣୀ। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন ତୁମ୍ଭର ପ୍ରସାଦ ଯେଉଁ ପାଇଅଛି ବର, ଆମ୍ଭର ସେ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଅଟଇ ସ୍ୱୀକାର। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন ପୃଥିବୀର ମହାଭାର ଉଶ୍ୱାସିବା ପାଇ ଏହାର ବହୁତ ଭୁଜ ଛେଦିଲଇ ମୁଇ, ଏବେ ୟାର ଚାରି ଗୋଟି ଭୁଜ ରହିଥାଉ, ସର୍ବଦା କାଳରେ ଚିରଜୀବୀ ହୋଇ ରହୁ। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন ତୁମ୍ଭର ନାମ ଗୋଟିକ ଭଜୁଥାଉ ଏହି ସଂସାରେ ରହୁ ଅଜରା ମର ତନୁ ବହି। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন যেতবে বাণাসুরর সহস্র ভুজকু আজ কাটি দেইছি সুদর্শন,
ସେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ ବାଣାସୁର। କେତେ ତପସ୍ୟା କରି ମୋତେ ତା ପାଖରେ ରଖିଛି। ଯେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ସେ ମୋତେ ଅନ୍ତର କରିନି। ସଦାସର୍ବଦା ତା ତୁଣ୍ଡରେ ଦେବଦେବ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ। ତେଣୁ ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୋର। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବର ଦେଇ ମୋ ବର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ହେଲାନି, ତେଣୁ ଏବେ ମୋତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଯଦି ସହସ୍ର ଭୁଜ ହରେଇ ଦେବ ତାହେଲେ ସେ ଚଳିବ କେମିତି? ଏ ବାଣାସୁର ଚଳିବ କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ତା ଅପରାଧର ଲୁହ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ବହି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଣାସୁର ଅନୁତାପର ଲୁହ ଝରଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋ ବରର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଏଠି ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ କାହାର ବି ଗତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ, ଏ ବାଣାସୁର ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଯେଉଁ ବର ଦେଇଛି ଯେ ସହସ୍ର ଭୁଜ ତାର ହେଇଛି, ଏସବୁ ମୋ ବରରେ ବଳିଆନ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଗର୍ବ କଲା, ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର କଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କଲା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତା ପ୍ରତି ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହେଶ୍ୱର, ହେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା। ଏ ସଂସାରରେ ସହସ୍ର ଭୁଜକୁ ନେଇ ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ବର ଦେଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ବର ଦେଉଛି। ଆଉ ତାକୁ ଏ ସହସ୍ର ଭୁଜ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ମାତ୍ର 4ଟି ଭୁଜ ଦେଉଛି। ଏ 4ଟି ଭୁଜ ଦ୍ୱାରା ସେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବ, ସେ ଦୁନିଆରେ ରହିବ, ଏ ସଂସାରରେ ରହିବ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବର ପାଇଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇଲେ ବାଣାସୁର, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବାଣାସୁର, ମୁଁ ତୁମର ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବି। ସେତେବେଳେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ହେବ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମ କନ୍ୟା ଉଷାବତୀ ସହିତ ମୋ ନାତି ଅନିରୁଦ୍ଧର ବିବାହ କରାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜି ବାଣାସୁର ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟର ନାଥ, ଆଜି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟର ନାଥଙ୍କର ନାତି ସହିତ ମୋର କନ୍ୟାର ବିବାହର ହେବ, ୟାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଭୁ? ତେଣୁ ଆଜି କନ୍ୟାକୁ ସଜ କରି ବିବାହ ମଣ୍ଡପ କରି ଆଜି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ସହିତ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଉଷାବତୀକୁ ଆଜି ସଜ କରୁଛନ୍ତି। ଶୋଣିତପୁରକୁ ସେଇ ବେଗେ ଚଳିଗଲା, ଅନିରୁଦ୍ଧ କୁମରକୁ ସଜାଇ ଆଣିଲା। ଅନିରୁଦ୍ଧ କୁମରକୁ ସଜାଇ ଆଣିଲା, ଅନିରୁଦ୍ଧ କୁମରକୁ ସଜାଇ ଆଣିଲା। ଉଷା ଦୁଇ ତାକୁ ବେଗେ ସଜ କରାଇଣ, ବର କନ୍ୟା ଆଣି ଦେଲା କୃଷ୍ଣ ଛାମୁରେଣ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଅଙ୍ଗ ବଳ ତାର ଯେ ଦେଲା କ୍ଷଉଣୀ, ଅନେକ ଉତ୍ସବ କଲା ବାଣାସୁର ରାଏ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଏମାନ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର, ସମ୍ଭ୍ରମେ ବିଜୟ କଲେ ଦ୍ୱାରାବତୀପୁର। ଦ୍ୱାରାବତୀପୁରେ ପଶି କଲେ କୌଶବ, ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ତହିଁ ସମସ୍ତ ଯାଦବ। ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ତହିଁ ସମସ୍ତ ଯାଦବ, ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ତହିଁ ସମସ୍ତ ଯାଦବ। ଏକ ମନ ହୋଇ ଶୁଣ ହରିବଂଶ ପଦ, କାହାକୁ କିଛି ନ ଲାଗିବ ବିରୋଧ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ସର୍ବଦା କାଳେ ତାହାର ଜୟ ଲାଭ ହେବ, ଏହା ଯେଉଁ ନିରନ୍ତରେ ମନରେ ସ୍ମରିବ। ହେତୁ ଅନନ୍ତରେ ପରୀକ୍ଷ ନାମେ ନୃପସାଇ, ବିନୟ ଭାବରେ ସୁଖ ମୁନି କି ପୁଛଇ। ବିନୟ ଭାବରେ ସୁଖ ମୁନି କି ପୁଛଇ, ବିନୟ ଭାବରେ ସୁଖ ମୁନି କି ପୁଛଇ। ତେଣୁ ଆଜି ଉଷାବତୀଙ୍କ ସହିତ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କର ବିବାହର ଉତ୍ସବ ଧୁମଧାମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା।
ବାଣାସୁର ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ ଥିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଦେଇଦେଲେ ଉଷାବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୌତୁକରେ। କେତେ ଅଶ୍ୱ, କେତେ ହସ୍ତି, କେତେ କେତେ ରଥ ରଥୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଉଛନ୍ତି ଦାନ ଯୌତୁକ ହିସାବରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ବିବାହ କରି ଆଜି ବରକନ୍ୟାକୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାପୁର ଅଭିମୁଖେ। ଆଜି ଅନିରୁଦ୍ଧ ଉଷାବତୀକୁ ନେଇ ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଖେଳି ଯାଇଛି ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ। ଅନିରୁଦ୍ଧକୁ ନ ପାଇ ଆଜି ସମସ୍ତ ଯାଦବ ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ, ମା' ମାନେ ତାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ, ଆଜି ରତି ଦେବୀ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ ଅନିରୁଦ୍ଧକୁ ନ ପାଇ। ଉଷାବତୀଙ୍କ ସହିତ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ହୋଇଗଲେ। ପୁତ୍ର ବଧୂକୁ ନେଇ ବନ୍ଦାପନା କରି ଆଜି ଗୃହ ଭିତରେ ରଖିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଉଷାବତୀ ହରଣର କଥା, ଯାହାକି ସୁକମୁନି ପରୀକ୍ଷିତକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଉଷାବତୀର ବିବାହ କଥା ତ ଶୁଣିଲ, ଉଷାବତୀ ହରଣ କଥା ତ ଶୁଣିଲ, ଏବେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି କଲେ? ଆଜି ପରୀକ୍ଷିତ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ତେଣୁ ଆଜି ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତକୁ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ସଦାସର୍ବଦା ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଯିଏ ସଦାସର୍ବଦା ଜଣେ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଥାଏ, ଜଣେ ଜଣକ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥାଏ, ଯେ ତା ବିନା ଗତି ନାହିଁ କି ତା ବିନା ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ତା ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଯାହା ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଥାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯଦି ମୁଁ ମୋ ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା ନ କରିବି ତାହେଲେ ଜଗତ ମୋତେ କ'ଣ କହିବ? ହୁଏତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଦ୍ରୋହୀ ହେଇଯିବି। ମୁଁ ଯଦି ଦେଇଥିବା ବର ସେ ବରଟା ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ମାନିବ କିଏ? ତେଣୁ ମୋତେ କେହି ବି ମାନିବେନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଭକ୍ତକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଉ ପଛେ, ହାରିବି ପଛେ, ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଏ କଥା ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସତରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କେତେ ଭୋଳା, ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କେତେ ଭୋଳା, ଯେ କି ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଯେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଆଜି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଭୋଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଦେବ ଶଙ୍କର, ହେ ତ୍ରିଶୂଳଧାରୀ, ହେ ତ୍ରିପୁରାରୀ, ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଆଉ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଆଜି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ତୁମେ ତ୍ରିପୁରାରୀ ଆଉ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଭକ୍ତ। ସୁକମୁନି ପରୀକ୍ଷିତକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାତିମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦିନେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ। କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ସୁକମୁନି ବଇଲେ ହେ ପରୀକ୍ଷରାଏ, হরিবংশ শুনি মহা পাপ কর ক্ষয়ে। হরিবংশ শুনি মহা পাপ কর ক্ষয়ে। হরিবংশ শুনি মহা পাপ কর ক্ষয়ে। পদ্মনর মূল যেতে শ্রীকৃষ্ণ নন্দন, বন ভ্রমণ নিমন্তে গলে কদিন। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ প্রভু মধুসূদন। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ প্রভু মধুসূদন। অনেক দূর গমন্তি কুমরে ফুটিলে, জল লোড়ি ন যাইন
ସଂସାର ବିକଳେ গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ প্রভু মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ প্রভু মধুসূদন। তেଣୁ ଆଜି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୁଲୁ 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 ବହୁତ ଜୋରେ ଅନେକ ବାଟ ଚାଲିଗଲେ ବହୁତ ଜୋରେ ଶୋଷ ହେଲା ତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଷ ହେଲା ସେତେବେଳେ ପାଣି କେଉଁଠି ପିଇବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେ ଏଠି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପାଣି କେଉଁଠି ମିଳିବ। ତେଣୁ ଅନେକ ବାଟ ଖୋଜି ଖୋଜି ଶେଷରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗୋଟେ କୂପ ପାଖରେ ଗୋଟେ କୂଅ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଭାଇ ଏଇଟାରେ ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି ଚାଲ ଆମେ ସେଇ କୂଅରୁ ପାଣି ପିଇବା। ଯେତେବେଳେ ସେ କୂଅ ନିକଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ସେ କୂଅ ଭିତରେ ବିରାଟ ଏକ ଏଣ୍ଡୁଅଟିଏ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସେ ଏଣ୍ଡୁଅଟି କୂଅ ଭିତରେ ଏମିତି ଭାବରେ ରହିଛି ଯେ ସେଠି ପାଣି ଆଣିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ଏଣ୍ଡୁଅଟାଏ ଏଠି ପଡ଼ିଛି କୂଅରେ, ତେଣୁ ଆମେ ପାଣି କେମିତି ପିଇବା, କେମିତି ଆମେ ତୃଷା ମେଣ୍ଟେଇବା, ବହୁତ ଜୋରେ ଶୋଷ ହେଉଛି। ଦେହ ଗୋଟି କତାର ବଡ଼ ପୃଷ୍ଠ କରି ଏଣ୍ଡୁଅର ରୂପ ଗୋଟି ବୀର ଅଛି ଧରି ଏଣ୍ଡୁଅର ରୂପ ଗୋଟି ବୀର ଅଛି ଧରି ଏଣ୍ଡୁଅର ରୂପ ଗୋଟି ବୀର ଅଛି ଧରି ତାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ନନ୍ଦନ ସଭି ଉପରୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ କରନ୍ତି ଉପାୟ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ତେଣୁ ଆଜି ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ କରିବା, ଚାଲ ଏ ଏଣ୍ଡୁଅଟିକୁ ଉଠେଇ ଆଣିବା, ତାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଜଳ ପିଇବା, ତୃଷା ମେଣ୍ଟେଇବା। ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଡୁଅକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚର୍ମର ଦଉଡ଼ି ସବୁ କରି ତାକୁ ଗଣ୍ଠି ପରେ ଗଣ୍ଠି କରି ବାନ୍ଧି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପକେଇଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡୁଅକୁ ଫାସ ପକେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏ 1,60,000 ପୁତ୍ର ସେ ଏଣ୍ଡୁଅଟାକୁ ଉଠେଇ ପାରିଲେନି। ଯେତେବେଳେ କୂପ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠେଇ ପାରିଲେନି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ସେ ଏଣ୍ଡୁଅଟି ଉଠୁନି କାହିଁକି। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ବିଚାର କଲେ ଚାଲ ଏଠୁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବା, ଆମକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଶୋଷ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବା ଆଉ ପିତାଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିବା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁ କଥା କହିବା। ତେଣୁ ଆଜି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯାଇ ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ହରି ଗୋପାଳ ବୋଲ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ହରି ଗୋପାଳ ବୋଲ ରାଧା ରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ গোবিন্দ বল হরি গোপাল বল গোবিন্দ বল হরি গোপাল বল গোবিন্দ বল হরি গোপাল বল গোবিন্দ বল হরি